लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः वाणीग्रवाभ्यां नमः श्रीपुत्राभ्यां नमः श्रीविष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो नमः जनेभ्यो नमः मोहपुष्पोस्तु प्राणायाम उत्तिष्ठतो पुरुषाकाय देवभागाय दिशामदनं ब्रह्मणोभे प्रभो ओम भवाहं स्वाहा महां महां कां तुमसुरे भगवते श्री देवयो प्रचोदयामो मोदे सोत्रम भूर्वस्वरो भवेश्वरी प्रीत्यर्थम शुभे सौमने महोत्सवे श्री महाविष्णु आज्ञावृत्तास्य ब्रह्मादिवाभ्येत्रेतागमेव सुमन्त्रे गलिया प्रभवपादे जगोद्दीपे भगवते भटकन्ते एनो दक्षिणे भागे सीतेनस्य भागे प्रदेशे कृष्णाभोधावरयो प्रदेशे अस्मिन् वर्तमानया भागेन प्रमाणेन श्री कुलोदेवतो नागकासे सुतमक्षे प्रयोदस्यामासः युवासे समकृते भुजंकेशवर्णे अमृते छायां भूतो श्रीमान् श्रीवासस्य औषधोत्तः श्री सिद्धिविनायक सिद्धि बुद्धिश्रेय वसतिविनायक स्वामी महाभोगामंत्र महाविमानदात्र परमानंद भागयानधो अस्ते जमानस्य सर्वेषां वीडियो काले सर्वेषां समस्त भक्तजनानां आयातं सुखदेव भगवान्यां कासुस्वापस्य रुद्रसंगादे सर्वोत्तिश्रेयस्य कुमार साईकादे भागवतस्य सभाग्रस्तायां ऐश्वर्याभुत्यर्थं क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं महत् ऐश्वर्य प्राप्त सिद्ध्यर्थं भवतुहे घरघरक वस्तुवाहन रत्नकांचन मणिमय समस्त संपद अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नामत्रय दुःख निवारण सिद्ध्यर्थं नमस्कार చేసుకోండి వినాయక స్వామి హరియాణోత్సవానికి నాకి కామకేశవానికి ధాన్యయాకి కామకేశవానికి లాభ సూత్ర సూత్ర సంసార సుజాత భార్యసా పుణ్యావాసికి ఆలో విక్రమ స్వామి శ్రీ మహాగౌర్యాకి శ్రీ హరిమాయ కుమారే కవికవేనామ సంస్కృతం జయపాద బ్రహ్మణాత్మస్తాః శ్రీమన్ శ్రీ సామ మహాగణ్యో జయామ్యావాయామి వర్తే దివాకృతయామి आदयो वाचिको प्यारस्तो वाचिको प्रेमघातो प्रेमस्मरयामो विष्णायो वस्तान बुद्धिधातवेना इन्द्रियो समोदससादिनः यदियो मानस्मानिकामो श्रीकाय भावजय शुभविकाम प्रचारादि धातुप्राणि अभिवस्तान उद्गाय शान्तिरुका प्रेमदा हरिता प्रेमयासो रोजोस्तान चातुप्यामि कवेको मनो विप्रदादि पुरस्कार आयुष्मि प्रभुत्वमि कवेको श्रीको विना लोकानुग्रह संतारादाधान नित्यपुष्टांगे गिरि विश्वयो प्रभुकारता उपप्रवृत्तो जनाय तरायनो वासुष्यला सुरिया समुद्रसुराखिले कुयो सुखाय होय करताय हो कडाय हो केकाय हो मोदय हो केकाय हो केकाय हो गानाय हो होगेल हो गानाय हो बालताय मा ओम केकाय हो कडाय हो सोमडाय हो देवताय हो कर्मोदय हो साधुसिद्धि प्रदाय का भगवान प्रेरणा से हरि के पवित्र देव पदोदय में स्वाहा की अवदेमा नाना परिवार पुरुषोत्तमी पांचपंच होय विजय करा गंगे हे सुंदरागे देवानां भूमोयं प्रतिगृह्यता भूमाघ्रामयामि यामेयं समर्पयामि ओम भगवतः तत्त्वये भगवते योगया भगवते अमृतस्तोत्रमस्मि आगम्ये महाकवि मंगले यायुराय स्वाहा नारायण स्वाहा नारायण स्वाहा पुरुषाय मनुष्यं सत्त्वं नमः ताम्बूलं समर्पयामि पूर्वैपुरे नामदेवे मुक्तारुण्य सुत्रं ताम्बूलं प्रतिदां ताम्बूलं समर्पयामि यदाहं विराजं दधामि सुराजं विराजं चाभिषेयातं गृहे चाभिषेयातं गृहे लक्ष्मीवास्तस्यं खेदया मासकं सुजामि संतोषे अस्तु सुखकर्मया भवतु तस्य अस्तु इतसमयानि भवन्तु कर्पोढ्याय प्रजामि राजं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि महादेव शंभो शंकर नारायण श्री महाविष्णु स्वरूपाणां ब्राह्मणानां समन्वयाञ्च सुखाय सर्वे देवेच्छक्रियां స్వామివారి వినాయక స్వామివారి ద్వితీయ కళ్యాణ మహోత్సవాంగా ముందుగా గణపతి పూజ అయినది, తర్వాత పుణ్యాహవచనం జరుగుతుంది. తర్వాత స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ భాగంలో ఆ కార్యక్రమాలన్నీ నడుస్తుంటాయి. ఎక్కడ భగవంతుడి కళ్యాణం అయినా కూడా అక్కడికి దేవతలు వస్తారట.
ఇందాక అక్కడ మనం అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమం చేశాం. అక్కడ దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించాం అన్నమాట. మా విజయ కాలనీలో సిద్ధి బుద్ధీశ్వర వసతి వినాయక స్వామి వారి కళ్యాణం అవుతున్నది. దేవతలందరూ రెండని చెప్పి ఆ అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. అందువలన మనం ఇట్లాంటి దేవతా కార్యక్రమాలు వచ్చినప్పుడు భగవంతుని ప్రత్యేకంగా మనం ఏం కోరుకోలేక భగవంతుడు మనకి ఏం కావాలో అని అందజేస్తాడు. అంతేకాకుండా అనవసరమైనటువంటి ప్రసంగాలు కూడా మాట్లాడుకోకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ చక్కగా వచ్చి ఈ వినాయకుడు పీఠవుతుంది కానీ దేవతలందరూ చూస్తూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో మనం నిర్మలమైన మనసుతోనూ భక్తితోనూ కానీ ఉంటే ఆ దేవతల దృష్టి మన మీద కూడా పడి మనకి ఏం కావాలో వాళ్ళు అందజేస్తారు. మరి అందరూ వస్తారు ఈ దేవతలు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్ళవుతుంటే శివబాబులు వస్తారు, మరి విష్ణుమూర్తి వారు, లక్ష్మీదేవి ఇలాగ అందరూ కూడా వస్తారు. దేవతలు అందరూ కూడా వస్తారు వినాయకుడు పెళ్ళవుతుంటే. మనకి ఎక్కువ శుభకార్యాలు జరిగితే మన బంధువులు ఎలా వస్తారో అలా వస్తుంటారు. ఇందులో ఈ కార్యక్రమం చాలా తీరుతో ఉంటుంది. కార్యక్రమం అవుతుంది. పుణ్యావచనం అంటారు, శుద్ధి కోసం చేసినటువంటి కార్యక్రమం. ఓం సర్వేషాం మహాజనానాం శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపాణాం బ్రాహ్మణానాం సర్వత్ర ఇమాని ఆసనాని సుఖాసనాని సర్వై యశేమ దేవై పంచదాయో ధృణదాతృడస్సు ధృణదాసం సత్యంతో ధృణదాయో యశస్తో ధృణదారాసే దీర్ఘమాయు సదాస్యాత్తాః సదావృత్తాంత సదాతాః సదాధాతాః సదాతృ సదాః సదానోరాసాం దీర్ఘమాయు నమో నమో భవతి జాయమానోదాః కేవలం వ్యక్తిపే భాగదేవేభ్యో సదాధ్యాయత్రంత్రాస్య దీర్ఘమాయు ఆముదంతు దేవతే దీర్ఘాయుత్వావస్తే యస్మాలాగితు వరదం వసుసారి పుష్టిసుసాస్తు మొదలైన గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం వదతు సర్వసంపదస్తు ఇష్టసంపదస్తు. దాయాదిరావుతే ఓం శ్రీ ఓహ్యాం శ్రీ రామ శ్రీ గుణోమ్య ధనం శ్రీభ్యః స్వామి శ్రీ రామ శ్రీ గుణోమ్య ఆసేన సత్యం రాయ విజయన సత్యపాడ అగ్ని సూర్య పరమ సూర్య ప్రసూరి కవి సుజీ రోజ ఆహుల ఉదకేన సుఖా భ్రాంతితే తమ జ్యోతి కుష్టియః కే భౌతిక పుస్తవాః సుఖుజే సామా శుభం శుభం సుజి సుజి అదేవ సకలే ధామకాయ బ్రహ్మ పుత్రైః సామనేడు దింతది స్వస్తిర సగుణే అస్య ప్రదర సుగుణ భవ తే కన్యాదానారకత్వా ప్రవదే. యొక్క పీడిఎం కాలనీలో సిద్ధి వినాయక స్వామి వారికి వివాహం జరుగుతుందని మరి వేదమైనటువంటి బ్రాహ్మణులకి ఆలయ కమిటీ తరఫుగా రమేష్ గారు దక్షిణ ఇస్తామన్నమాట. ఎందుకంటే మాకు ఎక్కడైనా సరే మనకి అబ్బాయి పెళ్ళికొడుకు ఉన్నాడంటే మరి ఆ పెళ్ళికొడుకుని ఈ సంబంధం కుదర్చడం కోసం మధ్యవర్తులు కొంతమంది ఉంటారు. పలానా చోట అమ్మాయి ఉందండి, ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తాం అని మధ్యవర్తులు ఉంటారు. ఆ మధ్యవర్తులు ఎవరు పిలిచారంటే బ్రాహ్మణులు పిలిచారట. పెట్టి ఆడపిల్లి వాళ్ళ తరఫుగా మా రమేష్ గారు వారికి పుష్పాలు దక్షిణలు ఇచ్చి ఆ అమ్మాయిని తీసుకురండి మా వినాయకుడు పెళ్లి చేసుకున్నామని తిరిగి రమ్మని ఇస్తున్నారు. ఈ యొక్క రమేష్ గారు మరి వారి వినాయక స్వామి వారికి వివాహం చేయాలని సంకల్పంతో చక్కటి కన్యను తీసుకురాని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆదేశించారు. ప్రకారంగా ఆ బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి ఆ యొక్క పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకొస్తారు. ఓం అనుభవం మరి హవం మరి వాగం మరి క్షమం దుస్సాగమయంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమౌదో నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ మర్యాద ఏకాఖ్య ప్రపంచాభేయ ప్రమాణ భవధర్మోత్రస్య సదాశివధర్మనోరప్తే దుస్సాగమయంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమౌదో నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ మర్యాద ఏకాఖ్య ప్రపంచాభేయ ప్రమాణ భవధర్మోత్రస్య ఈశ్వర ధర్మపుత్ర పౌత్రాయ చతుస్సాగమయంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమౌదో
నిర్గుణనిరంజననిర్వికల్ పరిణామయజనాఖ్యాత పంచాభిషేయ ప్రవరాత్మక భవశోగోత్రస్య గణేశ్వర సర్వపుత్రాయ ఋతుస్సాయవయంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. నిర్గుణనిరంజననిర్వికల్ పరిణామయజనాఖ్యాత పంచాభిషేయ ప్రవరాత్మక భవశోగోత్రోద్భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ శ్రీ సిద్ధివినాయక స్వామి దేవరాయ. నిర్గుణుడు నిరంజనుడు నిర్వికల్పుడు నిరామయుడు నిరాఖ్యాతం అటువంటి పంచాభిషేయమైనటువంటి ఉద్భవించినటువంటి ఆ గోత్రంలో ఉద్భవించినటువంటి సదాశివుడి యొక్క గుడిమనవుడు, ఈశ్వరుడి యొక్క మనవుడు, నటేశ్వరుడి యొక్క పుత్రుడైనటువంటి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు మా సిద్ధివినాయక స్వామి అని చెప్పి, మరి మీ వినాయకుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడని అడిగారు. సాధారణంగా ఎంత ప్యాకేజీ అడుగుతారు కదా, దయచేసి చెప్తారు అని. అప్పుడు ఆ పెరుగుడు వాడు చెప్తున్నారట, మా వినాయకుడు విఘ్నాలను తొలగిస్తాడు, ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు, భక్తులు రక్షించి కాపాడుతూ ఉంటాడు అని మా వినాయకుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా మా వినాయకుడు గొప్పదనం అంటే యక్ష కింకర కింపురుషాలు, మానవులు, రాక్షసులు, దేవతలు ఎవరైనా సరే మా వినాయకుడు పూజ చేసిన తర్వాతే మిగిలిన పూజలు చేసుకోవాలి. మా వినాయకుడు ప్రార్థన చేసిన తర్వాతే మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆరాధన చేయాలి. అటువంటి గొప్పవాడు, అలాంటి మహానుభావుడు మా వినాయకుడు అని ఆ పిలుపుడు కూడా చెప్పారండి. ఓం దుస్తాయమయంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూప శ్రీ సిద్ధినాంని కన్యాం, ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపం శ్రీ బుద్ధినాంని కన్యాం. ఈ స్వామివారు సిద్ధి బుద్ధి అనేటువంటి రెండు శక్తులని వివాహం ఆడాలని మనకి పురాణాల్లో చెప్తున్నారు. ఆ సిద్ధి అమ్మవారు ఏంటంటే ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి. అమ్మవారు మనకి శక్తిని ఇవ్వడంలోను, జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడంలోను, అది క్రియాశక్తి రూపంలో అమ్మవారు మనకి ఇచ్చి కలిగించి ఆ సిద్ధి బుద్ధి రూపంలో ఆ యొక్క వినాయకుడు వివాహం చేసుకున్నారని మనకి పురాణాల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఓం రక్షాబంధన పూజాంగరిష్యే రక్షాబంధన దేవతాయై నమో నమః. పూజ చేసుకోండి. రక్షాబంధన దేవతాయ ధ్యాయామి ఆవాహయామి నమస్కరిష్యామి స్నానోత్రయామి పాదయోః పాద్యోత్రయామి హస్తయోః అర్ఘ్యోత్రయామి ఆత్మోత్రయామి స్మరయామి వస్త్రార్థం అక్షరాం సమర్పయామి కుండికార్థం అక్షరాం సమర్పయామి అలంకరణార్థం పుష్పాక్షరై పూజయామి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం శ్రీవిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శివాయ నమః, ఓం శ్రీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, శంకరాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, మధోక్షాయ నారసింహాయ నమః, జనార్దనాయ ఉపేంద్రాయ శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ సర్వబ్రహ్మణ్య నమః, భవాయ దేవాయ నమః, శర్వాయ దేవాయ నమః, ఈశానాయ దేవాయ నమః, భగవదే దేవాయ నమః, ఉగ్రాయ దేవాయ నమః, రుద్రాయ దేవాయ నమః, భీమాయ దేవాయ నమః, మహతో దేవాయ నమః, రక్షాసూత్రాధిష్టాయ దేవాయ నమః. నానావిధ పరిమళపత్రం పూజాం సమర్పయామి. ఓమాగ్రాపయామి, దీపం దర్శయామి, ఓమాగ్రాపయామి, దీపం దర్శయామి, నైవేద్యం సమర్పయామి. ఓం భూర్భువః స్వః. ప్రాణాయ స్వాహ, ప్రాణాయ స్వాహ, జ్ఞానాయ స్వాహ, దానాయ స్వాహ, సమాయ స్వాహ, బ్రహ్మణాయ స్వాహ. సోమక్షాయ మహోద్ధాయ మామూలాయ సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. రక్షాసూత్రాధిష్టాయ దేవతా సుప్రీతా సుప్రసన్నా వదా భవతు. రక్షాసూత్రాధిష్టాయ దేవతా ప్రసాద సిద్ధిరస్తు.
ध्यायामि आवाहयामि नामान्त खलिसिद्धान्तयामि पादयो भाज्यन्तया भस्मयो हरितुप्रमुखे अन्तप्रमुखयामि अस्नात् अक्षरान्तयामि उदिनात् अक्षरान्तयामि हरिकर्णात् पुष्पाक्षरे पूजयामि ओम भवाय देवाय नमः शर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः पशुपते देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः भातो देवाय नमः भवस्देव सुज्ञे नमः सर्वस्देव सुज्ञे नमः ईशानस्देव सुज्ञे नमः पशुपतये देवसुज्ञे प्रसदेव सुज्ञे रुद्रस्देव सुज्ञे भीमस्देव सुज्ञे भातोदेव सुज्ञे नमः परिमलमात्र पुष्पपूजां समर्पयामि। गणेशपराज की जय। ఓం గం గణపతయే నమః. ఈరోజు శ్రీ వినాయక స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారి యొక్క 32వ వసంతంలో వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఉదయం నుండి స్వామివారికి అభిషేకములు అర్చనలు జరిగాయి. అలాగే మధ్యాహ్నం నుండి
స్వామివారికి కళ్యాణం జరిగింది. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వినాయక స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భక్తులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అలాగే అన్నప్రసాద వితరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి దిగ్విజయం చేయడానికి విచ్చేసినటువంటి భక్త మహాశయులందరికీ, అలాగే వి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా వీక్షించే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భగవత ఆశీస్సులు, కృపా కటాక్షాలు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాము. అలాగే ఇక్కడ ఒక రకమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, వినాయక స్వామి వారి ఆశీర్వచనాల వల్ల విద్యా ప్రాప్తి అభివృద్ధి ఎక్కువ జరుగుతుంది. కాబట్టి పిల్లలు కూడా తమ హాల్ టికెట్లను తీసుకొచ్చి పూజలకు కూడా పెట్టారు. అదేవిధంగా భక్త మహాశయులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసినందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతుంది కమిటీ. అలాగే సాయంత్రము మన బీడిఎల్ టౌన్షిప్లో ఊరేగింపు కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. ఓం గం గణపతయే నమః. బలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై. విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఈరోజు మా బీడెల్లో జరుగుతున్న సిద్ధి బుద్ధి కళ్యాణానికి బయటి నుంచి కూడా భక్తులు రావడం మాకు సంతోషకరంగా ఉంది. ఎప్పుడు ఈ కళ్యాణాన్ని మేము చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటాము. మాకు ఈ కళ్యాణోత్సవానికి మా బీడెల్ తరపున మా భక్తులు చాలా మాకు ప్రోత్సహిస్తారు. మాకు ఈ బీడెల్లో జరిగే ప్రతి కళ్యాణం మాకు చాలా ఆనందదాయకం. చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ మా వినాయకుని ఆశీర్వాదము మాకు ఎప్పటికీ ఉంటుందని మేము కోరుకుంటున్నాం. మేము మళ్ళీ మీ అందరు కూడా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. జై గణేష్ మహారాజ్ కి జై. మేము ఇక్కడ బీడిఎల్లో మా కొడుకు జాబ్ చేస్తుంటారు. మేము వచ్చినాము. మా ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగలేదని వచ్చినాము. పూజ చేయించుకుంటే మంచి జరుగుతుందని పంతులు గారు చెప్పిండు. అందుకని ఈరోజు మేము మా ఆయన కూర్చుంటున్నాము పూజ మీద. మాకు విఘ్నములు కలగాలని ఆ విఘ్నేశ్వరుని వేడుకుంటున్నాము. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మాకు అందరికీ కూడా శుభం కలగాలి, బీడిఎల్ వాళ్ళందరికీ కూడా అని ఆశిస్తున్నాను. ఓం నమ శివాయ. ఈరోజు సిద్ధి వినాయక టెంపుల్లో కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరము జరుగుతుంది. మేమందరము చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటాము. నిన్నటి నుండి కూడా మేము దేవుని దగ్గర పనులన్నీ చేసుకున్నాము సంతోషంగా. సిద్ధి వినాయకుని ఆశీర్వాదాలు మీ పైన మా పైన ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓం నమ శివాయ. సిద్ధి బుద్ధి వినాయకుల కళ్యాణం జరిగింది ఈరోజు బీడిఎల్ టౌన్షిప్లో. మేము ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటాము. మాకు అన్నీ మంచి జరుగుతుంటాయి. బీడిఎల్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు. కళ్యాణం బాగా జరిగింది. ఓడి బియ్యాల కోసము అంతా దేవుని కృప వలన మాకంతా మంచిగా జరుగుతుంది. అందరు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం. ఓం నమ శివాయ. ఈరోజు మన బీడిఎల్లో వినాయకుడి వార్షికోత్సవం జరగబడుతుంది. 32 సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం కళ్యాణం జరుగుతుంది. చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఆ దేవుని దయ వల్ల అందరికీ శుభాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓం నమో గణేశాయ నమః. ఓం నమ శివాయ. ప్రతి సంవత్సరం సిద్ధి బుద్ధి సహిత వినాయక కళ్యాణోత్సవం జరిపిస్తాము. ఇలా జరపబట్టి గత 31 సంవత్సరం జరుపుతున్నాము. అంగరంగ వైభవంగా జరిగినటువంటి ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి భక్తులందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగే ఆ దేవుని ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని ఆలయ కమిటీ నుంచి కోరుకుంటున్నాం. ఓం నమ శివాయ. ప్రతి సంవత్సరము ఎలా జరుపుకుంటామో ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకున్నాము. ఇక్కడ మన అన్నప్రసాదం కూడా అరేంజ్ చేశాము భక్తులకి. చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు. ఎవ్రీ సంవత్సరం ఇలాగే జరుపుకుంటాము. ఇక్కడ వచ్చేసిన భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎవ్రీ సంవత్సరం ఇలాగే ఇంకా అందరూ ఇంకా చాలా వైభవంగా అందరూ పాల్గొని ఇంకా చాలా గ్రాండ్గా సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు.